ओम शांति 14 अगस्ट 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे प्रत्यह निजे निजकु पचार जे मो आत्मा केते शुद्ध होईछि। जेते शुद्ध हेब सेते खुशी रहिब, सेवा करिबार उत्साह बढ़िब। प्रत्यह निजे निजकु पचार जे मो आत्मा केते शुद्ध होईछि। जेते शुद्ध हेब सेते खुशी रहिब, सेवा करिबार उत्साह बढ़िब। प्रश्न, हीरातुल्य श्रेष्ठ हेबा पाई पुरुषार्थ कौन? हीरातुल्य श्रेष्ठ हेबा पाई पुरुषार्थ कौन? उत्तर, देही अभिमानी हुओ, शरीर प्रति टिकिए हेले मोह न रहू, चिंतारु मुक्त होई केवल एक बाबांकर स्मृति रे रुह। एही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरातुल्य करिदेब। जदि देह अभिमान अछि तेबे अवस्था अपरिपक्व अछि बोली जानिब। बाबांक ठारू दूररे बा सानिध्यरु दूररे अछ। तुमको एही शरीरर जत्न मध्य नेबाकु हेबो, कारण एही शरीर रे रही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबाकु हेबो। गीत मुखड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती जहाँकर जोग बल द्वारा पाप कटुछि तांकर खुशीर पारद चढ़ी जाई थाए। निजर अवस्था को पिला माने स्वयं जानी परिबे। अवस्था भल थिले सेबारे आग्रह मध्य भल रही थाए। जेते जेते शुद्ध होई चलिबो सेते अन्य को मध्य शुद्ध अथवा जोगी करिबा पई उत्साह आसीबो। कारण तुमे राजयोगी अथवा राज ऋषि अट। हठ जोगी ऋषि तत्व को भगवान मानि थांती। राजयोगी ऋषि भगवान को पिता बोली मानि थांती। तत्व को मने पकाइबा द्वारा तांकर पाप कटे नाही। तत्व सहित जोग लगाइबा द्वारा कौनसी शक्ति मध्य मिले नाही। कौनसी धर्मावलंबी माने राजयोग को जानी नाहंती। सेथिपाई केही हेले सच्चा जोगी होई घर को फेरी जाई परिबे नाही। एबे तुमे संतान माने निजर अवस्था को निजे जानी परिबो। आत्मा जेते बाबा को मने पकाइब सेते खुशी रहिबो। निजर जांच निजे करिबा उचित। पिला माने मध्य जणे अन्य जनक अवस्था को निजर अवस्था को जानी परिबे। देखिबाकु हेबो आम पाखरे शरीरर अभिमान नाही तो। देह अभिमान थिले जान जे आमे बहुत कंचा अछु, बाबांक ठारू बहुत दूर रे अछु। बाबा निर्देश देउछंती संतान माने एबे तुमको हीरातुल्य हेबाकु पड़िबो। बाबा देही अभिमानी कराउछंती। बाबांकर देह अभिमान न थाए, पिला मानकर देह अभिमान थाए। बाबांक याद द्वारा तुमे देही अभिमानी हेबो। निजर जांच करि चाल। आमे केते समय बाबांकु मने पकाउछु। जेते मने पकाइबो सेते खुशीर पारद चढ़िबो ओ निजकु योग्य करि परिबो। एपरि भाव नाही जे कोनोसी संतानकर कर्मातीत अवस्था होई गलानी ना, दौड़ चलीछि। प्रतियोगिता शेषरे अंतिम फल बाहरिबो। पुणी विनाश मध्य आरंभ होइजिबो। जे पर्यंत कर्मातीत अवस्था होई नाही से पर्यंत एही रिहर्सल चलीथिबो। आमे काहार खराब करि परिबु नाही। अंतिम समय रे ही समस्ते जानि परिबे। एबे तो अल्प समय बाकी रहिछि। एही दादा मध्य कहउछंती मधुर संतान माने एबे अल्प समय बाकी अछि। वर्तमान जणे हेले भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करि परिबे नाही। रोग आदि हेउछि एहाको कर्म भोग कहा जाई थाए। निजर कर्म भोग विषय रे आउ केही जानि परिबे नाही। ताहा भीतरर कष्ट होई थाए। एबे काहार मध्य एकरस अवस्था होई नाही। जेते चेष्टा करूछंती सेते मनरे विकल्प तोफान बहुत आसुछि। तेणु पिला मानकर केते खुशी रहिबा उचित। विश्वर मालिक हेबा कौन किछि कम कथा?
ମନୁଷ୍ୟ ସାହୁକାର ହୋଇଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଥିଲେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସୁଖ ବହୁତ ଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ନେଉଛ। ଜାଣିପାରୁଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ନେବୁ। ଶାନ୍ତିରେ ଏତେ ଖୁସି ମିଳିନଥାଏ ଯେତେ ଧନରେ ମିଳିଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ପଇସା କେବେ ହେଲେ ହାତରେ ଧରୁନଥିଲେ, କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରୁଟି ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ତ କେତେ ଧନବାନ ହୋଇଗଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇର ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେଉଛ। ଆମେ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଭୟର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଥବା ଟିକସ ଆଦିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀରର ଚିନ୍ତା ଏହିଠାରେ ରହିଥାଏ। ଗାୟନ କରାଯାଏ, ଫକୀର ସେ ଫାରିକ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିବ। ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତୁମେ ହିଁ ମହାବୀର ଅଟଳ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୋତେ ରାବଣ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ଏବେ ତ କେହି ବି ହଲିଯିବେ। ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଯେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସମୟ। ପୁଣି ତ ବିନାଶର ବିକରାଳ ରୂପ ହେବ। ଏବେ ତ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ମୋହ ରହୁଛି ନା। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅ। ଅନ୍ତିମ ଶରୀର, ଏହି ଶରୀରରେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚି ରୁହ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବାବାଙ୍କୁ ସେତେ ୟାଦ କରି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଷା ପାଇବ। ଏବେ ତୁମର ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଶରୀରକୁ ନିରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ରଖ, ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଶରୀରର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏକରସ ଚଳଣି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଏହି ଶରୀର ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହିଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେ ବାବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ନାରାୟଣୀ ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଦେଖିବା ଉଚିତ ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ, କେତେ ନିଶାରେ ରହୁଛୁ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ସାହୁକାରଙ୍କର ତ ଧନର ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହଁ, କାହାର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକୁଟିଆ ବାବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। କଲମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଚାଲ। ତୁମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନେବାକୁ। ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଗୀତା ତ ବହୁତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମନ୍ମନା ଭବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମଧ୍ୟାଜି ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି।
ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ପତିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଭକ୍ତି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି କରି ଆସିଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ କେତେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭୂତ ପୂଜା। ତଥାପି ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ତମୋପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତିର କୌଣସି ଅକ୍ଷର କହିବା ଅନୁଚିତ। ହାୟ ରାମ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ଏପରି କହି ଡାକିବା ଅନୁଚିତ। ଏଠାରେ କିଛି ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର କଥା ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତାହା ତ ତୁମେ ଅଟ। ଏଥିରେ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହିଲେ ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଓମ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଥିବାରୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହିବା ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ। ପରସ୍ପରକୁ ଏପରି ପଚାରିପାର, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଅଛ? ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛି, ଇଏ କାହାକୁ ସଜାଉଛି? ସେ କହୁଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ରଥକୁ। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ରଥ ଅଟେ ନା? ଯେପରି ହୁସେନର ରଥ ରହିଛି ନା? ଘୋଡ଼ାକୁ ସଜେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାର ଅର୍ଥ ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ପତିତ ଆତ୍ମା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହଁ। ଶିବ ବାବା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାଜସଜା ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହେବେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ। ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଆସିବେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବେ ନା? ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମର ଗାୟନ ରହିଛି। ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାଦିନର ନାମ ତ ହିଁ ଚାଲିବ ନା। ଅମୁକ ଜନ୍ମ ନେଲା, ତାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ, ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ, ପୁଣି ରାମଙ୍କର। ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ। ବୟସ୍କ ଅନୁଭବୀ ରଥରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ତଥାପି ବି କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ମୁଁ ଆସି ଶୁଣାଇବି, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ବାବା 2-3 ପ୍ରକାରର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ। ଏପରି ହେବି, ତାଜଧାରୀ ହେବି, ପଗଡ଼ିଧାରୀ ହେବି। 2-4 ଥର ରାଜା ହୋଇଥିବା ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏତିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଏବେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ପଦ ପାଇବୁ। ଏହି ଖୁସି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ରହିବ, ଯିଏ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବେ। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ମମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଯାଇ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବୁ।
ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ କେତେ ସେବା କରୁଛୁ, କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରାଇପାରିବ। ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ଥିଲେ ମନରେ ଅନୁତାପ ହେଉଥିବ। କେହି କେହି ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଏହି ଭୂତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ହେଲା ନା। ଭୂତକୁ ରହିବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। କ୍ରୋଧ କାହିଁକି କରିବ? ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ବାବା କ'ଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଟେ ନା। ବହୁତ ବ୍ୟର୍ଥ ମିଛ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କରାଅ। ଯେପରି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ରୋଗ ଦୂର କର, ସେ ଔଷଧ ଦେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାହା ତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ କୌଣସି ରୋଜଗାର କରିବାର ନାହିଁ, ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମଦାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କହୁଛ। ଏହିପରି ଅଧିକ ମହିମା କରିଦେଇଛ। ପତିତ ପାବନକୁ ସର୍ଜନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ମହିମା ଅଟେ। ବାବା ତ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାସ୍, ମୋର ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ମାମେ କମ୍ ୟାଦ କରୁ, ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେବ, ତୁମକୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଅଟେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଉଛ କଳିଯୁଗୀ ରୂପକ ପାହାଡ଼କୁ ଓଲଟାଇବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତରେ ପାହାଡ଼ ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ସେମାନେ ମାନିଯିବେ। ଏମାନେ ତ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବାବା କହିଥିଲେ ମନ୍ମନା ଭବ ସଂସ୍କୃତ ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ବାବା ତ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ଉଚ୍ଚ କର୍ମର ଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି 16 କଳା। ଏବେ ପୁଣି ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର କି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ପାବନ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ କେତେ ନର୍କବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବାର ସେବା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଭିତରେ କୌଣସି ଭୂତକୁ ବାସ କରିବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। କେବେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ତଖତ ନସିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତରେ କୌଣସି ଭୂତକୁ ବାସ କରିବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। କେବେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ତଖତ ନସିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଆଜିକାଲି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ତାହା ସ୍ନେହର କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ କାରଣରୁ ଅଟେ।
ସ୍ୱାର୍ଥ କାରଣରୁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ମୋହ ଥିବା କାରଣରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ରଥକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱାହା କର। ଯଦି ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ସ୍ମୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ତେବେ ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କର ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିବାଲା ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା: ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସୁସଜ୍ଜିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବେହଦ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହିରୋ ପାଠ କର। ସଦା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପବିତ୍ରତା ବୃତ୍ତିକୁ ହଲଚଲ କରୁନଥିବ, କାରଣ ବୃତ୍ତିର ଚଞ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଖାତାରେ ଦାଗ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନର ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସଦା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।